ओम शांति। श्री श्री शिव बाबांकर श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। निजर पुरुणा स्वभाव संस्कार को विदाय दे नूतन दुनिया को जीवार नूतन दैवी संस्कार को निजर वास्तव स्वरूप रे आनी निजर तथा सारा विश्वर कल्याण करिबा। एहा द्वारा संपूर्ण 21 जन्म पाई क्षति हेबारु पूरा पूरा सुरक्षित रही परिबा। महाज्ञानी श्रेष्ठ पंडित सर्वशास्त्र निपुण त्रिपुर विजयी महापराक्रमी लंकपति रावण हेले सर्वगुण सर्वशक्तिर वरदानर अधिकारी होइथिले हें एही सबुर अहंकार तांको मन भितरे भरी हेई रहिथिला। तेणु सीतांकु हरण करी महापापर भागीदारी होई मध्य निजर भूल को बुझिबाकू प्रस्तुत नथिले बा भूल को स्वीकार करिबाकू प्रस्तुत नथिले। रामचंद्रंकर वास्तविक परिचय देई जेते जे बुझेइले मध्य से ताहाकू अग्राह्य करुथिले एवं सर्वदा रामचंद्रंकु नीच देखैबाकू प्रचेष्टा करुथिले। निजर समस्त योद्धा एपरिकी निजर पुत्र माने निहत हेला परे मध्य से भूल को स्वीकार करुनथिले, अहंकार को छाड़ू नथिले, आहुरी भीषण भावरे युद्ध करिथिले, जद्वारा तांकर सोनार लंका संपूर्ण राक्षसकूल विनाश हो जाइथिला। निजे निजर ही क्षति करि बसिले। एहा ही तांकर मूर्खतार परिचय। कथारे अछि ना, अति पंडितरे जाई ना ताको मूर्ख बोलौ थाई। सेथिपाई रावण मुकुट उपरे गध मुंडर प्रतीक मध्य रखा जाइछि। केवल शास्त्रज्ञ बा पंडित हेले चलिबो नाही, सही ज्ञानर प्रयोगी हेबा दरकार, अर्थात ताकू कार्य लगेइबा दरकार। जेपरि सैनिकंक पाखरे सबु अस्त्र रहिछि, सबुथिरे सिद्ध हस्त, हेले उपयुक्त समय रे ताहाकू प्रयोग करिबारे हेळा कारणरू पराजय वरण करिबाटा सुनिश्चित होइथाय। भगवान कहुछंती, मोर अनेक पिला अछंती जो माने कि निजर बहुत बड़ क्षति करि देउछंती, जो माने मो श्रीमतरे चालू चालू एही श्रेष्ठ ईश्वरीय पाठ पढ़ा को छाड़ी देउछंती, सेही माने ही निजर बहुत बड़ क्षति करि देउछंती। शिव बाबा प्रत्येक दिन एते सबु ज्ञान रूपक हीरा नीला बा रत्न देउछंती, गूढ़ रहस्य सबु सुनाउछंती। जदि केही एहाकू प्रत्येक दिन सुनु नाही तेबे तार बहुत बड़ क्षति हो जाउछि, फेल मध्य हो जाउछंती। जेहेतु माया मध्य कम शक्तिशाली नुहे। सत्ययुगी स्वर्ग दुनियार एते श्रेष्ठ राजत्व को हरई देउछंती। जन्म जन्मांतर पाई पद मध्य भ्रष्ट हो जाउछि। सेथिपाई एही लौकिक संबंधरे रही कार्य व्यवहार करी घर गृहस्थ संभाली मध्य लौकिक को अलौकिक परिवर्तन करने आवश्यक।
ଆଜିକାଲି ଦେଖା ଶିଖାରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଯାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ, ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ। ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଧୁମଧାମରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ନୁହେଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସେହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପିତା ଆସି ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ବା ବଡ଼ ଧରଣର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ବକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଆମକୁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସତପ୍ରଧାନ ଦୈବୀଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସ୍ମୃତି ଦେଉଛି। ଏ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଜେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନବାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ରହି ନୂଆ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବା। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପାଣି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀର ସିନା ସଫା ହେବ, ହେଲେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ସଫା ହେଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମହାନତା ସାଥିରେ ନିର୍ମାନତାକୁ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସୁଖଦାୟୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ମହାନତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ନିର୍ମାନତା। ସେହିମାନେ ହିଁ ସଦା ଭରପୁର ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ତ୍ୟାଗିବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖୁସି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଏ ନା, ଖୁସି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।